आ पहला बंदा कौन है जी? आ तो हो गया चन्नी, आ हो गया हनी, जेड़ा करता धरता है अशोक राकेश चौधरी, जेड़ा माइनिंग दी पंजाब दी खजाने दी धज्जियां उड़ा रहा। चन्नी ते हनी दी सरपरस्ती है। इन्हां ने धूड़ा पट्टियां हुई जिथे मर्जी जाके ये नाका भी लाउंदे आ, गुंडा टैक्स भी वसूलते हैं और SSP DC दियां बदलियां आपने मतलब नाल। और ये दूजे दो बंदे कौन ने? इकबाल सिंह सरपंच है, सालापुर पिंड है, चमकौर साहब विधान सभा हलका। हेड ऑन लैके ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਚੰਨੀ, ਹਨੀ ਤੇ ਮਨੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ C is for Congress, C is for ਚੰਨੀ and C is for corruption। 3 C's ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ। और ये मसला है कि किवें ये पैसा कुछ कांग्रेसी लीडर, मंत्री साहिबान जिन्हां ते वड्डे आरोप सी वो वापस कैबिनेट च आउंदे ने, ये मुद्दे बनते हैं। मगर किवें कांग्रेस, मैं तो कहूंगा पैसे लैके फिर स्वीप्स इट अंडर द कारपेट और इलैक्शन कमीशन कोल जाके ये गल कहनी कि जी सेंट्रल एजेंसी ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਕੈਸ਼, 12 ਲੱਖ ਦੀ ਰੋਲੈਕਸ ਦੀ ਘੜੀ, 55 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ, 21 ਲੱਖ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਜਿਹਦੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ that he is only and only ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਲੰਮਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਮੈਂ ਰੀਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਸਿੱਧਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਸਰ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ? ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਨੀ ਔਰ ਚੰਨੀ ਔਰ ਮਨੀ यही कारण है कि AICC का दफ्तर चला रही है, ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ? ਆ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂ, देयर इज सो मच टू टेल यू, मगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾर्ट 1 ਹੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ੇ ਦਾ ਦਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ और ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਨੀ,
ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨੀ ਤੇ ਆ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ एनवायरमेंट की किवें धज्जियां उड़ाइयां जा रही ने क्योंकि जो एनवायरमेंट क्लीयरेंस के थले माइनस ने वो तो बड़ियां सीमित ने मगर क्योंकि इन्हों चन्नी ते हनी की सरपरस्ती है इन्हों ने धूड़ा पट्टियां हुई जिथे मर्जी जाके ये नाका भी लाउंदे आ गुंडा टैक्स भी वसूलते हैं और SSP DC दिया बदलियां आपने मतलब नाल करा के SSP DC इन्हां दे इशारे ते कम करते ने और ये दूजे दो बंदे कौन ने इकबाल सिंह सरपंच है सालापुर पिंड है चमकौर साहब विधान सभा हलका और दूजा मुंडा इहदा नाल इहदा मुंडा बिंदर कहण दा भाव कि इलीगल माइनिंग दा अज मैं एक दिन का खुलासा कर रहा CM चन्नी दा अपना हलका चमकौर साहब ते अपना जिला रोपड़ जिथे धड़ल्ले नाल ये सारा काम ये बंदे चला रहे हैं अज पहले दिन के एक्सपोजे च कला आ माड़ा जा एक दो तीन दिखाई बिंदर नाल इकबाल ते बिंदर नाल प्यार किन्ना वोट तुसी वेखोगे कि CM दी ऑफिशियल जेड़ी CMO दी साइट हुंदी है ओदे तो आप दे वधाई दिंदे है ते धन्नवाद करदे और फोटोज अपलोड हुंदी है CMO वालियां कित्थे ने चलो हनी दा कर दो तू CMO वाली कर वाइट ना रखो कह रहे पिछे इस गल चलो मैं हुण थोनू अच्छा एक मैं थोनू सॉरी ऑडियो क्योंकि देयर इज अ लॉट टू डिस्कस सो प्लीज बेयर विद मी थोड़ा लंबा भी हो सकता है आ तो होगी जी पहली फोटो मैं दिखाण लग्या आ ने हनी जी ठीक है जी आ फोटो दिखाओ यार आ फोटो तुसीं गलत चल रहे हो जिथे गणतंत्र दिवस दी आ मेरा वीर दे दिखा दिओ आ रही जी आ फोटो वेखो सरकारी प्रोग्राम है पिछे लिखिया भी होया गणतंत्र दिवस ये बंदे दी किन्नी चलदी सी और इस बंदे दा मैसेज जांदा सी मतलब कि एदी मैसेजिंग सी चन्नी मतलब हनी हनी मतलब मनी ये सीधा बार बार मैसेज जांदा सी आ वेखो उत्थे जिले दे SSP जिले दे DC जिले दे होर कांग्रेस दे MLA साहबान सारे सामने खलोते हैं ते नार और डॉक्टर मनोहर सिंह भी बड़े उन्होंने चन्नी साहब दे भाई साहब भी थोनू चमकदे दिसणगे और कुलजीत नागरा ये सारी ने थोड़े सामने एक फोटो पहली हुण दूजी दिखा दे मैं थोड़ा ना फोटोआं ते तां जोर दे रहा कि सरकारी प्रोग्रामां ते इहदी किवें चलदी सी आ दूजा सरकारी प्रोग्राम पिछे पंजाब सरकार दा आ बिल्ला लग्या और उस प्रोग्राम च भी रवनीत बिट्टू चनी इनू ही ऑनर करी जाते हैं कमाऊ पुत जिहड़ा सी मनी मिंटिंग मशीन है मनी प्रिंटिंग मशीन है तो यदा तो हर तरीके का सरकारी सन्मान होना चाहिए फिर आ एक होर सरकारी प्रोग्राम महेंद्र KP जी ते अपना हनी ते चन्नी साहब फिर और हर सरकारी प्रोग्राम च आप तुसीं वो भी वेख लो जिहड़ा ऑनर वास्ते लाउंदे आ थोनू तो नहीं दिंदे इधर ला दिंदे अगला ते जिहड़ा बौना फिर पिछे किवें रह जू क्योंकि बौना भी इसे काम दा बादशाह जीरे च बौने नूं तां जाणदी हो यार इस तरह किधर विखा जप्पियां वेखो किवें पईयां
ਸਾਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬੌਣਾ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ, ਹਾਲੇ ਈਡੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਰੀ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆ ਬੌਣੇ ਦਾ ਕੌਣ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ? ਆ ਅਗਲੀ ਫੋਟੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟੀ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ 'ਚ ਅਗਲਾ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਇਹਦੀ, ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਆ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਗੋਰੇ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਨੀ, ਹਨੀ ਤੇ ਮੰਨੀ ਤਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਦਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਯਾਰ ਉਹਦਾ, ਨਵਜੀਤ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊਟੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਹਰ MP ਨਾਲ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਿਚਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਔਖਾ, ਤੇ ਚੰਨੀ ਜੇ ਮਨੀ ਔਖਾ, ਤੇ ਚੰਨੀ ਔਖਾ, ਤੇ ਹਨੀ ਔਖਾ। ਆ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਓ, ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਫੋਟੋ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਰੱਬਾ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਹਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ, ਜੇ ਈਡੀ ਕਰੂ ਜਾਂਚ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਆ ਅਗਲੀ ਫੋਟੋ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਆ ਚਲੋ ਆ ਅਖੀਰਲੀ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਮੰਗਣੀ ਦੀ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜੇ, ਹਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੰਨੀ ਅਧੂਰਾ, ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨੀ ਅਧੂਰਾ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ, ਮਨੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਮਨੀ ਮਤਲਬ ਨੋਟ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਨੀ, ਚੰਨੀ ਤੇ ਹਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, CM ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ ਐਂਡ 12 ਅਦਰ 20 ਸਤੰਬਰ ਵਿਦ CM ਪੰਜਾਬ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ CM ਬਣਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ CM ਬਣੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆਹੀ ਪਾਈ ਸੀ ਲਾਲ ਪੱਗ। ਔਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਹੋਣੇ CM ਹਾਊਸ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ, ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ। ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਸੰਭੂਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੁਣ ਖੁਰਦ-ਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ। CM ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦੇ, ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ AK ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ CM ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੰਗ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ CM ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ, ਹੋਮਲੈਂਡ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਹਨੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ। ਪਲੀਜ਼ ਬੇਅਰ ਵਿਦ ਮੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਕਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੁਗਤਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਮੰਬੋ ਜੰਬੋ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਬੇਅਰ ਵਿਦ ਮੀ। ਆ ਡੇਟ ਹੈ ਜੀ ਉੱਤੇ 1/16/22 ਸੰਡੇ 11:16:31। ਚੱਲ ਭਾਈ AM ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਹਨੀ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਖੜੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹਨੀ, ਆ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲਾ, ਹੁਣੇ ਆਊਗਾ।
ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਡ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਫਲੈਟ ਦੀ। ਉਹ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਕੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ। This is 2 days before the raid। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੱਭੀਆਂ ਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇੰਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕੇ, ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ। ਮਾਈਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਨਗਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਔਰ ਜੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ। ਆਓ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ, ਪੈਕਟ ਪੂਕਟ ਫੜੇ ਆ ਜਿਪਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਕਮਾਂਡੋ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੀ? ਹਾਂ ਸਟਿੱਕਰ ਸਟੁੱਕਰ, ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜਗਦੀਆਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੀ? ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਕਿਹਦਾ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ? ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਓ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਹਨੀ ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਚੰਨੀ ਹਨੀ ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਹਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਜੇ ਤੇ ਮੰਨੀ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਕੋਲੋਂ ਲੱਭਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। 4.5 ਸਾਲ 18 ਦੀ FIR ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ FIR ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। FIR ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਰੋਕ ਲੈ ਜੀ। ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇ? ਹੈ ਤੈਨੂੰ 18 ਦੀ FIR ਦੇ ਮਤਲਬ ਧੜਕੂ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ 13 ਦੀ ਦੇ ਦੇਤੀ। ਬਸ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਹਲੇ 4 ਦਾ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਕਦੇ ਬੁੱਲ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਟਰ ਰਲੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ED ਰਲੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਦਾ CM ਐਂਡ ਵਾਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ FIR ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ 9 ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ 9 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਨਾਮ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੇਡ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਪਰ ਰੇਡ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ ਰੇਡ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਦੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਢਤਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਸ਼ੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆ। SPD ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ SPD ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਸ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸਪ੍ਰੀਤ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਹੀ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ 15-15 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੈਂਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਉਸ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਘੋਖ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਵੈਨ ਕੰਟੈਕਟਡ the then SPD Balraj Singh, who had conducted the inquiry, refused to offer any comments on declaring Kudradeep Singh innocent in his inquiry report. ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਆ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ PhD ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ PhD ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ। ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਿਓ ਯਾਰ, ਕਈ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਐਡ ਇਹਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਐਡ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਚ ਖਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ, ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਰਸ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, 40 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਮਾ ਹੀਰਦਿਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੀ ਨੁਕਸ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆ? ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਮਾਈਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਕੈਸ਼ ਸੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ? ਦੱਸੋ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ, ਔਰ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਘੜੀ, ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਸਤਾਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਰਖਵਾਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੁੱਧ ਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ, ਓਹੋ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ? ਉੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ ਵੀ, ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਮ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਦੇਤਾ, ਮਗਰ এনवायरमेंट ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਇਹ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸਿਰਫ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸਲ ਮਸਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਹੂਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਆਉਣੀ ਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਬੜੇ ਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਰੱਖਣਗੇ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ।
ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੂਫ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਚਟਪਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਓ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਖਾ ਆ ਦੇ ਆ ਦੋ ਫੋਟੋਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਆ ਸੀਐਮ ਆਪ ਚਲਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਸੀਐਮਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। सीएमओ पंजाब मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफिस आप ये फोटो चढ़ा रहा, नोन फॉर ए सिंपलिसिटी एंड ह्यूमिलिटी सीएम चरणजीत चन्नी डजंट मिस एन अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय वार्मथ of Mata Tej Kaur's affection and blessings, having lunch with her and her family members at village Salapur during his tour of Shri Chamkaur Sahib. ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਵਾਲ ਹੁਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹਨੀ ਤੇ ਮਨੀ ਜੇਬ 'ਚ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਆ ਫੇਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਵਿਖਾਈ। ਆ ਮਾੜੀ ਜੀ ਫੋਟੋ ਆ ਰਹੀ, ਆ ਅੱਗੇ ਆਈ ਗਈ। ਆ ਲੋ, ਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਗੱਲ ਵੇਖ ਲੋ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਮਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਮਗਰ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਪਿੰਡ ਸਲਾਹਪੁਰ, ਮਦਰ ਲਵ ਇਜ਼ ਬਲਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਸਲਾਹਪੁਰ में ਸੜੀ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਬਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਆ ਫੋਟੋ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਪਏ ਆ। ਲੋ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਆ ਵੇਖ, ਆ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿੰਦਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮੁੱਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਵਿਖਾ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਹੋ ਜਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪਊਗੀ ਵੀ। ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਨਾ ਹਟਣਾ ਨਾ ਦਬਣਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਿੱਧੀ, ਤੂੰ ਫੜ ਜਾ ਲੈ। ਆ ਵੇਖਿਓ, ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ, ਸਿੱਧੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਸਿੱਧੇ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਈ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਆ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਖਲੋਤਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਚੱਕ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਸਲਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਡ ਜਾ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਮੌਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ। ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ, ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਬਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਬੂਟੇ ਬਾਟੇ ਸਭ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਚ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਠਾ ਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਾਰਡ ਨੇ, ਬਿੰਦਰ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਦੇ ਲਾਂਗੇ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ? ਤੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੇ, ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਂ,
ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਟੱਟਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ, ਬਿੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਦਲਜੀਤ ਗਾਰਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੋਕੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਐਮ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸੋ ਜਸਟ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ, ਇੱਕ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਤੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ। ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਗਾਰਡ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਗਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਈ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਔਰ ਸੀਐਮ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੌਬੀ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ, ਜੰਗਲਾਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਸਲਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਬਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਗਾਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋ ਅਦਰ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ। ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਸਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਦਲਜੀਤ ਗਾਰਡ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਇਲੀਗਲ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲ ਵਾਸ਼ਵੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੀਐਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਐਨਜੀਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਟਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਬੋਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਬੋਟਸ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ। ਔਰ ਬੋਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਿਆਸ ਪੁਲ ਤੇ। ਬੋਟ ਇਲੀਗਲ ਬੋਟ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਬੋਟ ਕੌਣ ਲਵਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਟ ਲੈਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹਦੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਗਾਰਡ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ। ਜਦ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ, ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ। ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਟ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਵੈਲ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਐਕਸੀਐਨ ਵੱਲੋਂ, ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ, ਐਸਡੀਓ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਆ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਰੇਂਜਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੀਐਨ ਨੂੰ, ਐਕਸੀਐਨ ਵੱਲੋਂ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਐਡਵਾਂਸ ਇਨ ਟਾਈਮ ਕਿ ਇਹ 15 ਤੋਂ 20 ਏਕੜ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਫੋਰੈਸਟ covered under the Forest Conservation Act of 1980 ਤੇ ਵਣ ਮੰਡਲ ਐਕਟ 1927 ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਨੀ ਸੀ ਇਨਵੋਲਵ, ਗਾਰਡ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਲਿਖਤ ਦਿੱਤੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਰਡ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਈ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ 2 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਇਹਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਈਟ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸੀਐਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਫੋਕਲੇਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੋਟਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੇਖੋ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ
ਡੀਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ? ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ, ਚੰਨੀ, ਹੰਨੀ, ਮੰਨੀ। ਚੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡੀਐਫਓ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀਐਮ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਐਫਓ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਰੇਂਜਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰੀਏ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫੋਨ ਜੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਦਲੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਗਾਰਡ ਸਵੇਰੇ ਬਾਈ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਰ ਜੂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਝੜਕੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸੜਿਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਥੋੜੋ ਲੱਗ ਗਏ तो कहता मैं किसी गल बिंदर ना की जिन्हें ने मशीना लाइया ने ना मैं बकायदा क्या मैं कहा बिंदर भी ये गलबात ऊपर तक है कहना भाजी बगैर आपके कहने सुनी तो तक हो गई कहना उस कहते हमें ने डीएफओ कहना तुम जिले में बुला लिया ताकि कल्ले की गल करते हैं लोग सामने तो बिना गल नहीं करता बिंदर सियाना आता बिंदर कहना भाजी तुमने जिले में डीएफओ बुला के ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਕੱਢ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲ ਥੋੜਾ ਸਿੱਧੀ ਭਰਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਂ ਜਗਲਾਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਿਆ ਧਰਮ ਸੋਤ ਮੰਤਰੀ ਆ ਤੂੰ ਜਗਲਾਤ ਚੱਕ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਗਲਾਤ ਚੱਕ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆ ਜਗਲਾਤ ਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ बाका बोर्ड वाले ਬਾਕੋ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਕਿਆ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬਾਕੋ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਕੱਲੇ ਜਗਲਾਤ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਕੋ ਹਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਲਾ ਲਾ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਸ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਆ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕੋ ਮਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਫਿਰ ਕਿਆ ਰੌਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ मैं बिंदर की गल से भरोसा नहीं करता कि मूँह ते सुनी ते मैनू भरोसा हो गया सीएम साहब की नॉलेज है ना गल ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਿ ਧਰਮ ਸੋਤ ਮੰਤਰੀ ਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਡਰਦਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਧਰਮ ਸੋਤ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਹਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਆ ਹਲੇ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਿਓ ਹਲੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾ ਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਾਰਡ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕਾਫੇ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹ ਆਏ ਭਾਜੀ ਦਰਖਤ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਵਾ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਤੇ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਟਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਬਾਅਦ ਭਰ ਜਾਣੀ ਫੇਰ ਲਾ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਊਂਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੂਟੇ ਪਏ ਆ ਬੂਟੇ ਵੀ ਪੁੱਟੇ ਮਤਲਬ ਟੂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸ਼ੋ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਧੱਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ এনवायरमेंट ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਤੀਆਂ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਐਮ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਅੱਜ ਫਿਰਦਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਹਨੀ ਔਖਾ ਤੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਆ ਲੋ ਆਪ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਜਾਣੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਕੋਟ ਦੱਸਦਾ ਕਦੇ ਕੋਟ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕੋਟ ਦੀ ਅਕਸਰ ਉਹੀ ਰਹਿਣੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇਖੇ ਫਲਾਣਾ ਦੇਖੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਂ
ਨਾਲ ਰੇਂਜਰ ਰੂੰਜਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਖੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹਿਨ ਬਸ ਇਹ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਐਫਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਡੀਐਫਓ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡੀਐਫਓ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਫੋਕ ਲੇਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਡੀਐਫਓ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਡੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨੱਪ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿੱਲੀ ਹਾਂ ਹਨੀ ਨੇ ਡੀਐਫਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਵੀ ਦੱਸ ਦੀ ਇਹ ਜੀ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸਭ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੌਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੱਲੀ ਐਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮਗਰ ਰੁਕਿਆ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਗਰ ਜੰਗਲਾਤ ਬਚਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ ਐਤਕੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਹਾਂ ਹਨੀ ਨੇ ਡੀਐਫਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਡੀਐਫਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਣ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮਾੜੇ ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ 53 ਭਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਹਾਨੀ ਨੇ 30 ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਹੈ 5350 ਉਹ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 30 ਗੱਡੀਆਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਣੀਆਂ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਭੇਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੂਈ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਸਾਲਾ ਉਹ ਦੂਈ ਵਾਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 5 ਸਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੋ ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੋਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਨੀ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਜਾਓ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲੇ ਤੂੰ ਆ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਤਲਬ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਫਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਹੈ ਨੰਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਤੜਾਂ ਪਰ ਫਟੇ ਮਾਰਦਾ ਲਿਆਈ ਸਾਲੇ ਦੇ ਮੈਂ ਏਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਿਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਟੀ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੌ ਆਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੌਰੀ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਟੀ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲਿਓ ਯਾਰ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾ ਬਸ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਾਵੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖਿੱਚਦੇ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਟੱਪਾ ਨਾ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰੇ ਨਾਲ 50% ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਸਵੀਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਭਿੰਦਾ ਜਾ ਕਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੇ ਅਗਵਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੀਐਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੇਲੇ ਦਾ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਤੀ ਮਾਲ ਚਮਕੌਰੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਇਹ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਕਬਾਲ ਕਬੂਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿੰਟਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਬਾਈ
ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਸ 'ਚ ਟਾਈ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਟਾਈ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਚਾਰਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਸੀਐਮ ਦਾ ਅਸਲ ਬੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆ ਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਚ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਆ ਹੁਣ, ਬਸ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾ ਤੂੰ। ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਧਰ ਸਾਰਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਸੰਭਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਸਾਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਲਕਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਭਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਕਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਬਣਾਉਣ। ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਓ। ਉਹ ਨਵਜੀਤ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 5-7 ਪਿੰਡ ਕੱਢਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਮਤਲਬ ਸੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹਲਕੇ ਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਜਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਬਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿੰਦਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਖੱਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦਾ ਭਰਾਈਓ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਲ ਖੱਤਾ ਤਾਂ 1.5 ਰੁਪਿਆ ਹਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਨੋਟ ਕਰਾਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਜੀ ਮਾਲ ਖੱਤਾ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਰੁਪਏ 40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਟਿੱਪਰ ਦਾ 2-2.5 22,000 ਕਿਸੇ ਦਾ 1000 ਏਦਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਾਲ ਖੱਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਚੰਨੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਚੰਨੀ, ਹਨੀ ਤੇ ਮਨੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਲੋਟਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਚੁੱਪ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 1.5 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਟੂ। ਇੱਕ ਪੇੜ ਕੱਟਣਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਇਹੀ ਜੀ ਤਾਕਤ, ਕਿਹੜੀ ਇਹੀ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ? ਕੱਲਾ ਚੰਨੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਾਲੀ ਵੱਟੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ। ਫਿਰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਹਦੀ? ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਚਲੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। এনवायरमेंटल ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧੱਜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਇਹ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਲੇਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਫੋਕਲੇਨ ਵੀ ਵਰਤਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ, ਐਵਰੀ ਰੂਲ ਇਨ ਦਾ ਬੁੱਕ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਬ੍ਰੋਕਨ, ਐਵਰੀ ਰੂਲ ਐਂਡ ਬਲੇਟੈਂਟਲੀ ਬ੍ਰੋਕਨ। ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਿਹਦੀ? ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ, ਹਨੀ ਦੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1.5 ਰੁਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ 1.5 ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਚੰਨੀ ਹਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਲ ਖੱਤੇ 'ਚੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1.5 ਰੁਪਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਨੀ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ੋਕਪਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਸਾਲਾ ਜਗਤਪੁਰ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੇਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫੋਨ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਡੀਐਫ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹਨੀ ਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ। ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੁਕਾਨ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਆ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਦੱਸ ਕਿਆ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਭਾਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ
ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਫਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੂਟੇ ਬਾਟੇ ਵੀ ਦਿਖਾਓ अगर कोई है चन्नी जी दी जो मौजूदा हुण चीफ मिनिस्टर है वो इकबाल अंकल है। ਵਧਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। आज बस बस रागे आ जेड़े इत्थे भी लगे सी बूटे जिथों पर रेता चुक्या आओ जी आ दिख रहे हैं बूटे प्लांटेशन दिख रही ये सब प्लांटेशन चक्की है अब प्लांटेशन कवर ਆ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਆ ਜੀ ਆ ਪੌੜੀਏ ਬਣਾਏ ਆ ਬੂਟੇ ਲਾਏ प्लांट्स रखे हुए ਆ ਬੂਟੇ फ्यूचर यूज वास्ते ਦੇਖ ਕੇ ਪਲਾਂਟਸ ਆਲਸੋ ਹੈ इथे ला रहे सी ਆ ਹੁਣ ਬੂਟੇ ਕਵਾਲ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਪੁੱਟਣਾ फॉरेस्ट लैंड है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लैंड है ये सारी आ देखो प्लांटेशन हुई हुई एक तो माइनिंग चल रही है सारी फॉरेस्ट लैंड है पीछे तक इथों लैके वो बन है वो बन भी फॉरेस्ट है ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਔਰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹਨੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਭਾ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੋ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੌਡ ਡੇ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਔਨ 24 ਆਵਰਸ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਟਾਪੇਜ ਨਹੀਂ ਡੀਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਆਈਜੀ ਆਲ ਪੁੱਟ ਟੂ ਸਲੀਪ ਸੌ ਗਏ ਸਵਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਚੰਨੀ ਉਹਦਾ ਹਲਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ ਐਡੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕੂੰਗਾ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਈ ਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ दिखा के ਸੈਕੰਡ किवें मुंडिया मान साहब ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ 2 ਨੰਬਰ ਆ ਚੱਲ ਹੁਣ ਬਿੰਦਰ ਦੀ ਦਿਖਾਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸੀਐਮ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸੀਐਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿੰਦਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਅਜੀਵਾਲ ਸੰਧੂ ਇਹ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਵਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਲੇ ਬੂਟੇ ਬਾਟੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਭ ਚੱਕਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਆਪਣਾ ਭਰਾਏ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਬਸ ਨਹੀਂ ਐ ਕਿ ਬੂਟੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੂਟੇ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਝੁੰਡਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆ ਨਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜੰਗਲਾਤ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸੀਐਮ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੀਐਮ ਕੋਲ ਸੀਐਮ ਕੋਲ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੇਣਾ ਮੂੰਹ ਪਰ ਚੜਿਆ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਤੇਰੀ ਕਟਾਈ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਬੁਲਾ ਦਿੰਨੇ ਜਦੀ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਭਾਊ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ। ਉਹ ਭਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਨਾ ਵਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਲਾਪਨ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਚੱਲ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਦਾ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਰੀਫ ਹੋਣਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ, ਦੋ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣੀ ਅਗਲੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫੇਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪ ਦੇਣਗੇ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਹਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਿਸ ਸੇਫਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੀ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਸਭ ਨੇ ਛੋਟੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਟੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੱਟੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾਂ ਕਈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੱਟੀ ਸਨ ਆਫ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ that ਮੈਂ ਤਦੇ ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, that there is a serious threat to his life। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਆਪ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ। ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਹੁਣ अशोक कुमार चांडक होंगे, ते एक गुरप्रीत सिंह और चीफ मिनिस्टर के ब्रदर मनमोहन सिंह होंगे। मैनू इन्हां वल्लों दिनां तो इस इलीगल सैंड माइनिंग दे उत्ते रिसर्च कीती है, काम कीता है, ते एडिक्वेट प्रूफ्स एंड वीडियोस स्टिंग ऑपरेशन कीते ने, जो कि बहुत ने बहुत ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਅਲੱਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ, ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕਿਰਦਾਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੂਜਾ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਸਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕਾਫੀ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 2021 ਚ RTIs ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ RTIs ਦੱਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨੇੜੇ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੇਖ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੇ ਸਰੋਤ ਹੈ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਜੋ ਇਕੋਲੋਜੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਬੋਟਸ ਬੇੜੇ ਚਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ NGT ਵੱਲੋਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਨੇ। 40-40, 60-60 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਬੇੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, 40-40, 60-60 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਰਿਵਰ ਬੈਡ ਨੂੰ ਇਰੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਜਦ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ।
ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਫ੍ਰੇਜਾਈਲ ਹੈ, ਲੋਇੰਗ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲਸ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਆਪ ਚੱਕਿਆ। ਆਈ ਬੀ ਫਰੈਂਡਡ ਦੀਸ ਪੀਪਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਐਡੂਕੁਏਟ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੂਫਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜੀ ਲੜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ 2 ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਗॉट ਲੈਂਡ ਇਨ ਰੋਪੜ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿਚ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅਪਰੂਵਡ ਬਾय NGT, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਹਾਊ ਬਲੇਟੈਂਟਲੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ 24 ਆਵਰਸ 24/7 ਡੇ ਇਨ ਐਂਡ ਡੇ ਆਊਟ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ DC, SSP, IG, DIG, DFO, ਫੋਰੈਸਟ ਮਹਿਕਮਾ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸਬ ਸਰਵੀਐਂਟ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਲੈ ਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਸਬੂਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਸਬੂਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਏ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਈਡੀ ਬਦਲਿਆਖੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ, ਜੇ ਸਹੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 200-300 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ MLA ਆ, ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਘਨੌਰ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ ਈਡੀ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਜੀਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਰੀਕੇ ਪੁਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਬੌਣਾ MLA ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਹਲੇ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ? ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਤੇ? ਚਾਂਡਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਚਾਂਡਕ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਇਹ MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦ ਲੀਡਰਸ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ। ਅਸਲ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਚੰਨੀ ਐਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ CBI ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਫॉर ਮਰਡਰ। ਮਤਲਬ ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਥੇ ਹਲੇ ਬੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 10 ਕਰੋੜ ਨਗਦੀ ਰਿਕਵਰੀ, 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟ੍ਰੇਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, 1 person। ਵਾਈ ਆਰ ਦੀ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦ ਪਿਕਚਰ ਲੈਫਟ ਆਊਟ? ਆ ਮੋਹਨਪਾਲ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਆਫ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ। ਸੋ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ ਹਲੇ। ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਦੀ ਓਸ਼ਨ ਹੈ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 500 ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਿਨੀਮਮ ਟੂ ਮਿਨੀਮਮ 500 ਕਰੋੜ ਹੈ, 1000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਔਰ ਦੱਬ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਦੱਬ ਕੇ, ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਰਖਤ ਵੜਤਾ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਸੀਰੀਅਸ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਕੌਣ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ 111 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, 111 ਦਿਨਾਂ ਚ 1 4 ਏਕੇ ਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ। 1111 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇ ਚੰਨੀ।
111 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦਾ, 1111 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇ। ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਪਾਰਟ 2 ਵੇਲੇ ਪਾਰਟ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੁਰਜੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਜਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਔਰ ਜੇ ਪਤਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ AICC ਤੇ ਵੀ ਜਾਊ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਨੋਨ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਈਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਾਕ ਨੰਬਰ 1 ਰੋਪੜ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ 1-2 ਸਾਈਟਾਂ ਅਪਰੂਵਡ ਨੇ NGT ਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਦੀ? ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗਨਮੈਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 15-25 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੰਮੂ ਦਾ, ਚਾਂਡਕ ਹੈਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਮ ਗਾਰਡ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਚਾਂਡਕ, ਇਹ ਆ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਗਾਰਡ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਲਾ ਫਿਕਰ ਮੇਰੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੋ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਦੀ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋ ਆ ਜੋੜੇ ਹੱਥ, ਇਹ ਜਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, am I stating anything out of facts? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ CMO ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆ ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੀ ਯਾਰ ਫੋਟੋ। ਆ ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਲਓ। ਆ ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ CM ਚੰਨੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੂਜ਼ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹ। ਕੌਣ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਸ਼ੈ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਭਗੌੜੇ ਲੀਡਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਜਵਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਆਖੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, instead of taking serious action for somebody against someone who's violated all norms of environment, all norms of NGT, who is looting the exchequer, it just shows Congress's mindset that are they with corruption or are they with the rule of law? It thank you very much ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਆ ਕਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਹੈ? ਲੈਫਟ ਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮੈਜੈਂਟਾ ਟਾਈ ਆ ਲੋ ਆ ਪਿੰਕ ਟਾਈ ਵਾਲਾ ਕੁਦਰਤਦੀਪ, ਆ ਹਨੀ, ਆ ਸੱਚੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਉਦਣ ਦੀ ਕੋਟੀ ਪਾਈ ਆ ਨਾਬੀ ਪੱਗ ਤੇ ਉਦਣ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਿਚਲੇਰੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਬੰਦਾ ਵਾਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਹ ਦਾ ਡਰਾਮਾ, ਪੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਘੜੀ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਦਣ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਓ। ਆ ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਊਗਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਮਗਰ। ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਪਈ ਹੈ ਈਡੀ ਦੀ, ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਯਾਰ ਆਈ ਸ਼ੋਡ ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਵਿਦ ਦ ਸੀਐਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਤੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮਗਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ 7-8 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਛਾਪ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਦਿਸ ਟੂ ਮਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ 1, ਪਾਰਟ 2 ਵਿਲ ਫੋਲੋ। ਜੇ ਮੰਗਣਗੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆਣੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗਾਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਚੰਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜੀ ਆ? ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ WhatsApp ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੱਟੀ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੋਨ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੋਂ ਗੱਲ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨੂ ਵੀ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 4 ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਇਨਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਿਓ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ मैं उदो स्वाद लूंगा। जिस तरह जी एक सवाल है कि आप मजीठिया साहब के पास ही क्यों आए? ये सवाल पूछा जाएगा आपसे कि आप अकाली दल के पास ही क्यों, आप आम आदमी पार्टी के पास जा सकते थे। देखो जी, जितना मैं देख चुका हूं ना,
और जो अगले पार्ट्स में आपको दिखाएंगे कौन कौन कहां कहां कैसे कैसे साथ मिला हुआ है, इतने तो रब भी बचावे। इन्नी कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन अफसर पॉलिटिशियन सारे दी है। ते इस सिनारियो च मैं वेख्या कि यार एडा वड्डा काम करन जा रहे हैं, मेरे नाल कौन खड़ूगा, कौन इस मुद्दे नूं सही तरीके नाल हाईलाइट कर सकूगा। मैं किसी सज्जे खब्बे कोल चले जावां, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਰਵਾ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਣ। ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਏ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪੰਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਚ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਗਾ ਲਊ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂ। ਨਾ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਚਾਂਡਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਏ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ऑफिशिएटिंग सीएम चरणजीत चन्नी ने और सुखी रंधावा ने किवें देखो अफसरां तो कैबिनेट दी मीटिंग च इल्जाम लगे बाय अनदर सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर कि इन्हें पैसे लैके SSP लाए है, और ये बड़ा वड्डा इल्जाम सी बाय राणा गुरजीत ऑन होम मिनिस्टर रंधावा। सो मैं बड़ी क्लियरली डिमांड करदा इलैक्शन कमिशन तो कि सारे अफसरां दी रीशफलिंग करके इलैक्शन कमिशन आपदी मर्जी नाल लावे जे फ्री एंड फेयर इलैक्शन कराउणी। और दूजी गल, जिन्हां नूं वाकई सिक्योरिटी थ्रैट है उन्हां दी जो थ्रैट परसैप्शन है, कैटेगराइजेशन है, वो ठीक है, वो तो फॉलो होनी पैनी है। जिन्हां नूं अननैसेसरली क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी दी फंडिंग च लगे ने, उन्हां नूं जो गनमैन दिते हुए है ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਡਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਚਲੋ ਪੁਰਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਬਾੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਕੇ, ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ।